کو خدا یسوع مسیح کا غائب غیر ذکر ضرور ملے گا. پیشن گوئیاں اس کے بارے میں کی گئی ہیں. پاک روح کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت جگہ پر لوگوں نے پاک روح کی تحریک سے بولے, پاک روح کی باتیں کی گئی ہیں, لیکن مین کریکٹر کون ہے؟ خدا باپ جو ہے وہ پرانے عہد نامے کا مین کریکٹر ہے. اور خدا باپ جو ہے وہ ہر چیز ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پہ بنی اسرائیل قوم کو کس طرح اس نے چنا, کس طرح اس نے تخلیق کی, کس طرح سے آدم اور حوا گناہ میں گرے, کس طرح سے ان کا گناہ جو ہے اس کے اثرات جو ہے وہ دنیا کے اندر آئے, اور کس طرح سے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ گناہ کی طرف جاتے رہے, گناہ کرتے رہے, اور اس طرح سے خدا ان کی عدالت کرتا رہا, ان پر غضب ان کا رہا. اور الٹیمیٹلی خدا نے ملاکی کی کتاب میں جو ہے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ پھر ایک دفعہ واپس خدا کے ساتھ باپ اور بیٹے جو ہیں وہ ملیں گے, اور ان کے واپس دل ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے. اور پھر ہمیں متی رسول کی معرفت انجیل اور اس کے یوحنا کی معرفت انجیل لکھی ہے. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مین کریکٹر جو ہے وہ کون ہے؟ خدا یسوع مسیح ہے. باپ کا وہاں پہ ذکر ہے, پاک روح کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے, تھوڑا تھوڑا دونوں چیزوں کو ہمیشہ ٹچ کیا گیا ہے, لیکن مین کریکٹر جو ہے وہ چاروں کتابوں میں کون ہے؟ خدا یسوع مسیح بیٹا ہے, اس کا کردار جو ہے وہ مین. اور پھر اعمال کی کتاب جہاں پہ پاک روح نازل ہوتا ہے, وہاں سے لے کر پرکاشوا کی کتاب تک اس کی آخری آیات تک اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مین کریکٹر جو ہے وہ پاک روح نظر آئے گا. پاک روح جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اگر آپ ہر جگہ پہ دیکھیں پاک روح کے وسیلہ سے, پاک روح کے وسیلہ سے, اور پھر مکاشفہ کی کتاب تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے پاک روح جو ہے وہ کنٹرول ہر ایک چیز کو کرتا ہے. اگر ہم نئے عہد نامے کے دور میں سے گزر رہے ہیں, نئے عہد نامے کے وقت میں اگر ہم ہیں, تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ پرانے عہد نامے میں گو کے پاک روح کا ذکر تھا, سب کچھ تھا, لیکن نئے عہد نامے میں ہمیں آ کر پتہ چلتا ہے کہ پاک روح جو ہے وہ کلیسیا کے لیے دراصل جو ہے وہ نظر کیا گیا ہے, ایمانداروں کے لیے اسے بھیجا گیا ہے. کیا لکھا ہے؟ اس نے اس روح کی بابت کہا تھا جو اس پر ایمان لائے تھے ان کو ملنے والا تھا. پاک روح جو ہمارے کے لیے نہیں ہے, کس کے لیے ہے؟ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں. پاک روح جو ہے وہ ان کے لیے ہے, تاکہ ان کے لیے رہنمائی, گائیڈنس, ان کی حفاظت, نگہبانی, ان کو اب یاد رکھیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی پرستش عبادت نہیں کر سکتے ہیں جب تک پاک روح ہم سے نہ کروائے. خداوند کی پرستش کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے. اب یہ مت سوچیں کہ پاک روح ہمارے ساتھ نہیں ہے. یاد رکھیں ہم بغیر پاک روح کے ہم نے نجات نہیں پائی ہے. سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے جب پاک روح جو ہے وہ آپ کو قائل کرتا ہے. جب ہم گناہگار ہیں اس وقت تو خدا جو ہے وہ ہمیں چنتا ہے کہ ہم خدا کے پاس آئیں, نجات پائیں, اور اس کا خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ایسا سسٹم بناتا ہے کہ ہم خدا کے گھر میں آ سکیں. پاسبل ہے کوئی دوست آپ کا ہو, کوئی آپ کو اور ہو, وہ آپ کو کہتا ہے چلو یار چرچ چلے, آ جا کسی چلے, اور نہیں یار میں نہیں جانا گا, چھٹ میں فلانا کام کرنا ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن خدا کا پاک روح جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ایسی جگہ پر لاتا ہے جب آپ خداوند کے پاس آ جاتے ہیں. اب خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے, آپ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن وہ آپ کے نزدیک ہے. وہ آپ کو اب قائل کر رہا ہے کہ آپ خداوند کی طرف آئیں. اور جب خدا کا پاک روح آپ کو قائل کر لیتا ہے, ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں میں گناہگار ہوں اور مجھے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ گناہ کے بارے میں قائل کرنے والا صرف اور صرف خدا کا پاک روح ہے. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں اور اس کے 16ویں باب میں ایسا نہیں ہے. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 16واں باب, اور اس کی پڑھیں گے جی 7ویں سے پڑھیں گے جی, 7, 8, 9 اور 10. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا. ہاں جی, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ پڑھا تھا کہ
पाक रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या था? क्योंकि यीशु अपने जलाल को ना पहुंचा था। जब तक खुदावंद यीशु मसीह वापस ना चले जाते, उस वक्त तक पाक रूह जो है वो जमीन पर नहीं आ सकता था, क्योंकि वो तीनों का अपना अपना एक काम था। पुराने आदम में मैंने आपको बताया कि बाप का एक किरदार था, खुदा यीशु मसीह का काम था निजात का काम, उसने अपना निजात का काम कंप्लीट किया। उसके बाद जब उसने निजात का काम कंप्लीट कर लिया, तो तीसरा किरदार जो है वो पाक रूह, उसका आना था, और उसने आकर कलीसिया को तैयार करना था, कलीसिया को बनाना था, और कलीसिया के साथ जो है वो अब तक जो है उसने रहना था। तो तीनों का काम जो है वो अपना अपना काम है। बाप का काम जो है उसने बताया गुनाह क्या है, किस तरह से इंसान गुनाह में गिरा है, और किस तरह से उसने इस बने इंसान की निजात का काम किया है। उसने खुदावंद यीशु मसीह उसमें तबाही तौर पर एक इंसान के तौर पर आया, और उसने आकर बने इंसान के लिए निजात का काम किया। इंसान निजात पाने के बाद अब उसे किस चीज की जरूरत है? उसे पाक रूह की जरूरत है, जो कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद जो है वो नजर आता है कि वो इस जमीन पर काम करता है। पहले वो कभी कभी नजर आता था, किसी किसी जगह पर खास मकसद के लिए भेजा जाता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद पाक रूह जो है वो परमानेंट तौर पर जो है वो इस जगह पर मौजूद है। और जब कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी, तो उसी वक्त पाक रूह भी जो है वो यहां से उठा लिया जाएगा। उसके बाद पाक रूह यहां पे नहीं रहेगा। कलीसिया के साथ ही पाक रूह जो है जब तैयार हो जाएगी, खुदा यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया तैयार हो जाएगी, आसमान पर उठाई जाएगी, तो साथ ही पाक रूह जो है वो भी उठा लिया जाएगा। तो अब तीनों का अलग अलग किरदार है, और यहां पे खुदा यीशु मसीह ने हमें यह बात समझाई कि जब तक मैं वहां पे ना जाऊंगा, उस वक्त तक वो मददगार नहीं आएगा। अब पढ़े जी, अब आपको ये बात समझ आ गई खुदा यीशु ने क्यों ये बात कही? मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। हाँ जी, अपने अपने वक्त पर उन्हें आना था। खुदा यीशु मसीह अपने वक्त पर आया, पाक रूह को अपने वक्त पर आना था। अगर मैं ना जाऊंगा तो वो मददगार तुम्हारे पास से नहीं आएगा। हाँ जी, आगे जी। लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और राष्ट्रबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। जब तक खुदा का पाक रूह नहीं आता है, कोई आदमी ना तो अदालत के बारे में जानता है कि उसकी अदालत होगी, ना वो ये जानता है कि गुनाह क्या चीज है, ना वो ये जानता है कि राष्ट्रबाजी क्या चीज है। इंसान जो है वो इस दुनिया के अंदर इतना ज्यादा वो मसरूफ है अपने कारोबार में, बिजनेस में, बीवी बच्चों में, हर चीज में, कि उसको इतना वक्त नहीं है कि वो गुनाह के बारे में सोच सके। उसके पास वक्त है ही नहीं कि वो गुनाह के बारे में सोचे। गुनाह के बारे में गो के लोग समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं गुनाह के बारे में, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि सिर्फ पाक रूह जो है वो आकर आपको बता सकता है कि तुम गुनाहगार हो। क्योंकि इंसान जो है वो अपनी आम हालत में तो वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं कौन सा गुनाह करता हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। और ना वो कभी गुनाह के बारे में सोचता है, ना गुनाह को मानने के लिए तैयार है। जब खुदा का पाक रूह आता है तो उस वक्त वो क्या करता है, वो हमको घायल करता है कि हम गुनाहगार हैं। और फिर जब हम इस बात को जान लेते हैं हम गुनाहगार हैं, हमें कायल करता है कि हम तौबा करें। जब हम तौबा कर लेते हैं तो उसके बाद खुदा का पाक रूह जो है वो हमारे साथ साथ चलना शुरू करता है। अभी हमारे अंदर नहीं आया, वो क्या करता है, वो हमारे साथ साथ रहता है। फिर हमें वो कलीसिया में लेकर आता है, हमें वो मजबूर करता है कि हम दुआ करें, कलाम पढ़ें, हमारी रहनुमाई करता है। वो साथ वो हमें तैयार करता है। जब हम अपने मुकम्मल तौर पर हम पाक और साफ हो जाते हैं, अपने गुनाहों को ताइब हो जाते हैं, छोड़ देते हैं और मुकम्मल तौर पर खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं, तो उसके बाद खुदा का पाक रूह जो है वो हमारे साथ अटैच हो जाता है, जिसके लिए लफ्ज पैराक्लीट इस्तेमाल किया गया है। क्लीट आपने कभी इस्तेमाल, जो स्टील का काम करने वाले लोग हैं शायद वो जानते होंगे। क्लीट कोई भी चीज के साथ अगर कोई चीज जोड़नी हो तो दो चीजों को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, तीसरी चीज उसे क्लीट कहते हैं। तो पैराक्लीट, पैरा का मतलब है साथ, क्लीट जोड़ना, साथ जोड़ना। तो पैराक्लीट जो लफ्ज है जिसका तर्जुमा किया गया है मददगार, यूनानी का लफ्ज पैराक्लीट, इसका मतलब है किसी चीज को जोड़ देना, उसके साथ जुड़ जाना, अटैच हो जाना। पाक रूह क्या करता है, वो हमारे साथ अटैच हो जाता है। अब हम
خدا کے پاک روح کی ہدایت سے جو ہے ہم بول بھی سکتے ہیں, ہم چل سکتے ہیں, ہم خدا کے رہنمائی میں عبادت کرتے ہیں.